بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله المطلب واسمه شيبة الحمد حميدت حصاله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا يا ربي صل عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي للتقاسي في بلاد قضاعة القسية اللهم صل على محمد إلى الحرم المحترم فحما يا ربي صل عليه واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية اللهم صل على محمد كما جنح إليه الكثير وارض الله يا ربي صل عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية اللهم صل وسمع على في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى يا ربي صل عليه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الثانية اللهم صل ورفعه على إلى الخليل محمد إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه يا ربي صل عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه يا ربي صل عليه فأعذب به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله تسب العلا سب العلا بحله قلدتها نجوم الجوزاء نسبك سب العلا بحله قلدتها نجوم الجوزاء نجوم الجوزاء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أنت داعي أبا داعي مصدد وفخاني أنت فيه
العسماء حبدعيك حبدعيك أسودك وفضائي أنت فيل يتيمة العسماء يتيمة العسماء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من صفاح الجاهلية اللهم صل وسلم أورد عليه. الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه اللهم صل عليه. حفظ الإله كرامة لمحمد أبأه الأبجد صنع باسمه حفظ الإله كرامة لمحمد أبأه الأمجد صنع لاسمه صنع لاسمه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله تركوا الصفات فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه تركوا الصفات فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه إلى أبيه وأمه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم الغبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره في صدفة آمنة الزهرية وخصها الغريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسب صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات
النبات خلالا سندسية اللهم صل وأين عن على الثمار محمد وأدنى شجر للجان جنان يا ربي صل ونطقت عليه بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية اللهم وخرت صل الأسرة على والأصنام على محمد الوجوه والأفواه يا ربي صل وتباشرت وحوش عليه المشارق والمغارب ودوابها البحرية اللهم صل واحتست على العوالم محمد من السرور كاسهميا اللهم صل عليه وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية اللهم صل وسلم ولهج عليه بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاب اللهم صل وأتيت عليه أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية اللهم صل وسلم عليه وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sahabat-sahabat Ansor Banser yang kami banggakan, untuk putaran yang ke-20 ini ada tamu istimewa yang seingat saya dari awal rutinan MDS sampai putaran yang ke-19 malam hari ini putaran yang ke-20 kita kedatangan tamu dari aparat keamanan. Beliau Bapak Babinsa. Untuk itu walau Kalimantan mohon berkenan beliau untuk memberi kata sambutan untuk kami semuanya. Kepada beliau Bapak Ahmad Darmanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang tansah kinurmatan lan ingkang tansah kita bekteni sedaya para alim, sedaya para ulama ingkang boten saged kaula sebat setunggalipun. Ingkang tansah kula hormati penaung wilayah Bapak Kadus, mboten kesupen ugi ingkang kula hormati pengurus anak cabang ranting Nahdlatul Ulama, ugi sahabat-sahabat Ansor lan Banser, sedaya para rawuh ingkang boten saged kawula sebat setunggalipun. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya saged rawuh wonten majelis ingkang mulia menika. Kula kinten kawula dipun paring wekdal matur sembah nuwun ning mboten berpanjangan mbok mengkeh memutus anggenipun ngaos kalih sholawat. Lan salajengipun sak mangke mbok bilih setiap kegiatan tentunipun saged dipun lajeng kemawon karena memang sudah menjadikan rutinan. Saderengipun kawula matur ingkang sepindah, tentunya kita sedaya patut bersyukur dalu menika kita sedaya tansah diberikan sehat walafiat, saged makempal sedaya dalam rangka rutinan. Nggih. Kawula sengaja mboten nyebut asma amargi dereng ngapal setunggalipun para sesepuh ingkang wonten sebelah kawula. Mbok mengke keceletot anggen kula matur salah nyebut jeneng ora melu mbancai. Mugi-mugi sak lajengipun mangke seperjalanan wontenipun kegiatan rutinan kawula saged senantiasa ikut mendampingi terus terang sedaya para rawuh mbok bilih
pikantuk kula matur nuwun sewu. Saderengipun kawula perkenalaken dalem asma Ahmad Darwanto. Asli kula saking Purwodadi Grobogan. Saderengipun kawula ngijabah tugas wonten Sokawera menika 10 tahun kawula pikantuk mandat dados Babinsa teng wilayah Patekaraja. Sehubungan wilayah Cilongok ada kekurangan personil, milo pergeseran sehingga kawula saged dumugi tlatah Desa Sokawera. Kula kinten Sokawera niku namung wonten teng Patekaraja sedaya para rawuh. Ternyata teng Cilongok wonten Sokawera. Tapi alhamdulillah kula mboten isin. Pancen amargi kula niki berasal saking putra ingkang mboten mengenal lingkungan pondok pesantren. Riyen kula kepingin mondok, tapi amargi mungkin bapak kali ibu niku mboten ngeras lan tebih saking pondok. Nggih cara pengetahuan tentang agamane saged kula akeni naming setengah-setengah Pak Yai. Satu kesempatan baik kula masuk teng wilayah Sokawera niki melihat kultur agamis yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan samangke bisa menjadikan saya untuk belajar. Lan ugi kawula matur dumateng sedaya para yai, para ustadz ingkang wonten. Mbok pilih kok Pak Darwanto ada hal yang ditanyakan tentang agama, tentunya berkenan untuk memberikan tuntunan. Saestu-estu memang saya memiliki kekurangan tentang kaidah keislaman terkait agama. Yang saya paham ya saya menjalankan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain. Mudah-mudahan dengan saya ada di Sokawera, berbaur dengan para santri, para ulama, para kiai yang ada, sak mangkeh bisa memberikan berkah barokah untuk saya sekeluarga. Salajengipun terkait dengan adanya tadi dipun aturaken mbok pilih kedatangan tamu, kula kinten pun boten aneh. Nek di setiap desa nika wonten Pak Babinsa kalih Pak Babin Kamtipmas. Leres nggih Pak nggih? Ananging saya juga tidak kepingin merubah kebiasaan bahwa insya Allah selama saya ada di Sokawera ini berbagai hal kegiatan masyarakat baik dalam kontur keagamaan, lingkungan, duka atau apapun juga selama saya tidak sedang jauh berada di luar kota atau tidak sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, dipun paringi sehat, saya akan senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin janji yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Sejatinya tugas seorang Babinsa itu melekat di masyarakat. Berada di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman, nyaman, tentram, dan tidak ada jarak antaranipun kula kalih panjenengan. Mila mbok pilih kula saged matur sing pun biasa terbiasa nek ndeleng Pak tentara, Pak polisi, panjenengan timbali mawi sebutan dan terkhusus untuk saya kagem kawula piyambak. Dibiasakan mawon ampun kaku, tidak usah menyebut dengan panggilan dan. Amargi derajat pangkat niko naming amanah. Nek kepanggih cukup dilurui mawon Mas Darwanto, Om Darwanto, Pak Darwanto. Ning nek pun dados kebiasaan nggih mboten napa. Sing jelas kula kepingin mboten wonten jarak antaranipun kula kalih panjenengan sedaya. Saya bisa menjadi bagian daripada seluruh warga masyarakat, khususnya Desa Sokawera, umumnya adalah untuk seluruh warga Kecamatan Cilongok. Alhamdulillah, satu kebahagiaan besar buat saya bisa bergabung dengan saudara-saudara saya semuanya
yang memang di wilayah yang sebelumnya sedikit banyak, bukan saya membandingkan, tidak saya ketemukan. Ada rasa haru, para rawuh. Saya melihat adik-adik saya, anak-anak saya yang di depan ini gagah-gagah, ganteng-ganteng, tapi dibentengi dengan akhlak dan keimanan yang luar biasa. Mungkin di luar sana sudah banyak anak-anak yang bermain handphone, lupa dengan ajaran-ajaran yang semestinya, karena memang orang tua tidak memberikan penekanan dan juga tuntutan untuk meneruskan budaya keislaman kita. Secara kontur basic, saya juga sekeluarga besar Nahdlatul Ulama, maka mudah-mudahan dengan saya berbaur di Desa Sokawera ini tentunya bisa betul-betul nantinya diterima penuh untuk menjadi bagian besar daripada keluarga Nahdlatul Ulama juga yang ada di Desa Sokawera. Ingkang boten kalah penting dan satu hal yang saya minta, mbok pilih ke depan setiap ada kegiatan Pak Babinsa tidak tahu utawi mboten mireng kabar, nyuwun tulung disenggol mawon. Ampun sah kuatos, tidak usah takut nanti mbok Pak Babinsa tidak berkenan. Insya Allah saya akan selalu menyampaikan kalau saya bisa hadir, saya hadir. Kados wau kula sempat WA Pak Kades, nggih Pak Kades nggih. Nuwun sewu dalem tanglet Pak Kades amargi sempat saya WA beberapa warga yang mengunggah status. Nggih nuwun sewu, memang saya tidak undangan, tapi setiap saya tahu, tadi saya melihat status warga masyarakat, langsung saya tanya, belum pada jawab, terus saya tanya Pak Kades. Alhamdulillah Pak Kades langsung cepat respon jawab. Tandanya apa? Tandanya saya kepingin tahu apa saja giat masyarakat yang ada. Dan alhamdulillah saya ketemukan giat seperti ini adalah satu kebiasaan luar biasa yang patut tentunya untuk diuri-uri dan diteruskan Pak Yai. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya regenerasi penerus juga senantiasa bisa terus melanjutkan. Kaula kinten niku ingkang saged kaula aturaken sebab mboten etis acaranipun menika adalah ngaji lan sholawat. Kita tuntaskan dulu, nek kepingin lebih mengenal siapa tahu Pak Babinsa, terus di mana tinggalnya dan lain sebagainya, nanti sambil ngobrol-ngobrol kita ngopi mboten napa-napa. Nggih. Mbok bilih wonten kerang langkungipun dalam selaku manusia biasa tentunya tidak akan terlepas dari segala salah dan kilap. Nyuwun pangapunten ingkang kadah-kadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sifate murid ingkang bagus iku lima ing amal terus kang dihin iku husnudhani murid ingkang bagus iku limo
lakune kandihe iku snodane marang guru tingkah lakune kandihe iku snodane marang guru tingkah lakune saking korone ikhlas mana kapinto lakoni perintah saking gurune ikhlas mana selagine orang maksiat iku anut ing hukum syariat selagine orang maksiat iku anut ing hukum syariat sifate murid ingkang bagus iku limo diamal terus kandihe iku husnudane marang guru tingkah lakune kandihe iku snodane marang guru tingkah lakune kandihe iku snodane marang guru tingkah lakune saking kurang awe pitotoran kaping telu tinggal tekan saking guru awe pituturan hormat kurune kaping lima doakan bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima dongaaken bagusane supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah ojo murid kosol adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku soal adab supaya jadi
kalimat dengan terus kandihi iku husnudani tingkah lakune Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilengok yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kasat Koryon kita dan Kholidin SE. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, yang kami hormati segenap pengurus ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Sokawera dan seluruh pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok yang hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati dari Babinsa Desa Sokawera dan juga dari jajaran pembina Gerakan Pemuda Ansor ranting Sokawera, Pak Kiai Sakhirin dan Kang Umar. Kebetulan beliau-beliau ini juga dulu itu adalah aktivis Ansor Banser di Sokawera khususnya dan di Kecamatan Cilongok pada umumnya. Dan dulu Kang Umar ini termasuk salah satu instruktur waktu saya di Klatsar, dan kebetulan tempatnya juga di Sokawera, itu sekitar tahun 97 atau 98. Iya, jadi mungkin sahabat-sahabat itu belum lahir ya. Iya. Makanya iya. Nah, mungkin sahabat-sahabat melihat kayak Kasat Koryoneknya di Klatsar apa ora ya? Nah itu. Jadi saya itu di Klatsarnya itu di kisaran tahun 97 atau 98. Dan alhamdulillah baru kemarin kami dan teman-teman juga mengikuti kegiatan Susbalan bersama beberapa sahabat dari Sokawera, juga mengikuti kegiatan PKL. Ya, nah itu nanti yang sudah Susbalan dan yang sudah PKL bisa menjadi apa ya istilahnya penggerak atau istilahnya menggerakkan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing ranting, khususnya di tingkat anak cabang bahkan sampai di cabang ya. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang ketiga, bahwa pada malam hari ini kebetulan sahabat ketua tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tadi nelpon ke saya katanya tidak enak badan, sehingga dengan sangat terpaksa tidak bisa hadir di sini dan hanya kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga cepat disehatkan kembali dan bisa beraktivitas. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, bahwa dalam masa-masa ini sebenarnya di Ansor dari pusat sampai dengan ranting ya, terutama kalau kita melihat berita-berita ya, baik di media sosial, mungkin kita mendengar informasi adanya kegaduhan yang terjadi di NU ya. Nah itu ya, kita sebagai warga NU untuk istilahnya ya menghormati perbedaan pendapat tersebut. Karena beliau-beliau itu ya pastinya orang yang sudah tahu lah mana yang terbaik, pasti beliau-beliau itu sudah tahu. Lah kita akan mengomentari salah satu pun belum tentu komentar kita itu benar. Seperti itu. Jadi ya kita cukup diam dalam rangka menghormati apa yang beliau-beliau itu lakukan. Kemudian kami juga menghimbau kepada sahabat-sahabat semuanya tetap menjaga ketertiban, keamanan di lingkungan masing-masing ya. Dan tetap ketika ada sesuatu hal dikoordinasikan baik dengan pengurus ranting, Satkorkel, Satkoryon. Nah, biar nanti informasinya itu bisa cepat, dan terutama dengan pihak keamanan dalam hal ini Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Silakan sahabat-sahabat selalu aktif berkoordinasi dengan beliau-beliau. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor saat ini itu sedang punya gawe ya, yaitu adanya pembangunan Ansor Center yang mungkin tahapan pembangunannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena informasi yang kami terima itu Ansor Center itu akan dibuat tingkat sampai 5 atau 3 atau 5 gitu ya. Jadi mungkin dan itu juga di rencana anggarannya itu juga sangat besar. Mungkin kisaran antara 3 sampai 5 M ya. Nah itu anggarannya sangat besar. Mungkin karena kita biasa memegang uang kecil ya, ketika melihat uang yang sangat besar itu mungkin sepertinya sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi ketika kita berusaha ya, walaupun sedikit demi sedikit dikumpul-kumpulkan ya, nanti akan bisa mencapai hal yang nilai yang sangat besar. Nah, dengan adanya barang gawenya cabang, adanya pembangunan Ansor Center, mestinya kita minimal bisa ikut berpartisipasi. Nah, kebetulan untuk anak cabang Cilongok itu diberi kesempatan untuk sahabat-sahabat bisa berpartisipasi, yaitu setiap hari Minggu itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ansor Center. Nah, kebetulan untuk anak cabang Cilongok itu diberi kesempatan untuk sahabat-sahabat bisa berpartisipasi, yaitu setiap hari Minggu itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ansor Center. Nah, kebetulan untuk anak cabang Cilongok itu diberi kesempatan untuk sahabat-sahabat bisa berpartisipasi, yaitu setiap hari Minggu itu ada
kegiatan kerja bakti ya. Kegiatan kerja bakti di area pembangunan Ansor Center. Satu hari itu hanya untuk mengirimkan 3 orang saja setiap minggu ya. Setiap minggu untuk anak cabang Ciloko itu hanya dibebani mengirimkan 3 orang untuk ikut kerja bakti. Lah rencana kami nanti istilahnya dibagilah biar nanti semuanya kebagian ya, dari misalnya dari 21 ranting dibagi setiap minggu misalnya 1 ranting untuk mengirimkan 3 orang untuk kerigan. Lah nanti bergilir, kalau sudah semuanya nanti balik lagi dan seterusnya sampai harapannya ya sahabat-sahabat bisa kebagian semuanya. Kalau hari Minggu kan kemungkinan kalau misalnya yang kerja ya mungkin libur, kalau yang sekolah ya juga libur. Harapannya seperti itu. Lah nanti ketika Ansor Center itu sudah berdiri, ini kita bisa lah ini dulu saya pernah kerigan di sini. Lah ini kan bisa sebagai kenangan seperti itu. Di samping juga sebagai semoga menjadi amal kebaikan kita. Sahabat-sahabat yang kami hormati, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kiranya kurang bijaksana ketika kami menyampaikan banyak hal. Sebenarnya ada hal-hal yang termasuk kegiatan konferensi anak cabang, hanya saja nanti mungkin tidak di sini ya untuk pembahasan masalah itu. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Saat ini teknologi sudah menjawab semuanya. Apapun permasalahan kita bisa secara mudah dan cepat kita cari solusi di setan gepeng yang selalu kita pegang. Apapun itu. Akan tetapi perlu kita fahami bersama, kita terlahir di alam ini menjadi bagian dari orang-orang yang masih percaya adanya keberkahan. Keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan lain-lainnya. Untuk itu dalam rangka untuk menambah keberkahan keilmuan kita sebagai sangu hidup kita dunia akhirat bahagia, mari kita bersama ikuti kajian kitab Safinatun Najah yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Fuad Zen LC MSI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qaidul ghuril muhajjalina ila jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ingkang kinurmatan sesepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang tansah kula hormati, wabil khusus Rais Syariah Nahdlatul Ulama ranting Sokawera dan ranting Mencek dalah pengurusipun Ketua Tanfidiyah Sokawera dan Mencek ingkang tansah kula hormati, Ketua Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan anak cabang Cilongok, seperangkat pengurusipun, ugi Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat PAC Cilongok, yang tansah kula hormati, Bapak Babinsa, yang tansah kula hormati ugi, mboten supe para senior dan Umar dan Khalidin, yang tansah kula hormati segenap beserta Majelis Dzikir dan Sholawat dari masing-masing ranting sekecamatan Cilongok ingkang tansah kula hormati. Monggo sarangan kita nerasaken ngaos ngapunten kawula dipun mandati kagem maos Safinatun Najah ingkang terusé sampun nate hatam teng putaran punika lan dipun ulang malih dalu punika dumawah wonten ing syurutul wudu asyaratun. Syarat-syaratipun wudu punika wonten sedasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Al-Islamu rupane Islam, wa tamyizu lan tamyiz, wan naqa'u lan suci anil haidi saking haid, wan nifasi lan nifas. Sepindah syaratipun wudu niku kedah Islam. Mangga saged kita pirsani sejarah napa dene tarikhipun temurunipun ayat wudu. Nggih punika temurun sesampunipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah teng Madinah. Dados wekdal salat pertama niku ngagem wudu tapi dereng ngagem ayat wudu. Dadi teksih ngagem subhanalladzi asra niku ayatipun Isra Mi'raj. Hingga akhiripun jeung Nabi dipun perintah supados nglampahi salat. Niki salat wekdal niku dereng ngagem napa dene wudu ingkang sedetail di ayat wudu. Tapi tentunipun kaitanipun kalian syarat suci dan lainnya sebagaimana syariat Nabi yang lain pun sudah ada. Termasuk bentuk sholatnya seperti apa, itu berjalan berkesinambungan, mipil disimpulkan oleh para sahabat. Pada prinsipnya, syarat yang pertama Islam ini memang hadirnya agama Islam. Kautusipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika awal mula memang fokus pada keimanan terlebih dahulu. Termasuk ketika kita sholat, itu harusnya kita sudah bisa menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Maka kita akan sholat tahu siapa yang kita sembah. Kita sembahyang untuk siapa, kita sholat untuk siapa. Maka dikuatkan keimanan, maka tidak ijik-ijik tiba-tiba wahyu pertama sholat tidak. Waktu wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayah. Intinya untuk menguatkan keimanan, mendalami siapa sang khaliq, siapa yang kita sembah. Di kemudian hari turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan salat, diawali dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalu punika memang beliau Al-Ustaz Abdul Haris mengamanati dipun isi sekedhik kelayan Rajaban. Mergo kemungkinan besar di bulan Rajab mboten wonten MDS nih. Soalnya Rajab mulai dinten Ahad ngenjang. Kemungkinan Rajab pun rampung nembe wonten MDS malih. Maka sekedhik berkaitan kelayan bulan Rajab mangke syaratipun wudu kula terasaken. I'lam anna Rajaban syahrun fasilun wal ibadatu fihi laha ajrun jalilun khususan as-saumu fihi wal istighfaru wat taubatu minal auzar wa fi awwali lailatin minhu yustajabud du'a fayustahabbu qala sallallahu alaihi wasallam khamsu layalin la turaddu fihinna du'a awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sya'ban wa lailatul jumu'ati wa lailatul fitri wa lailatul nahri akhrajahu Suyuti rahimahullah. Pilih bulan Rajab punika termasuk salah satu bulan ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan ingkang dipun muliakan. Maka bulan Rajab dipun wastani Syahrun Asob, bulan budeg. Bulan budeg mergo teng bulan Rajab tidak terdengar suara pedang. Mergo memang di bulan Rajab dan bulan haram lainnya punika dipun haramaken perang tumrapipun tiyang Islam. Maka dipun wastani Syahrun Asob. Bulan Rajab punika ingkang dipun mulai insyaallah dinten Ahad menawi mboten lepat. Tepatipun nggih mangke mirsani informasi teng NU awal Rajab dinten napa. Mergo wonten beberapa keistimewaan ibadah teng bulan Rajab nggadahi ganjaran ingkang ageng. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Khususipun as-saumu fihi. Biasanya puasa teng awal Rajab, maka mulai tanggal 1. Wal istighfaru ki dipun aturi dipun katahaken wa taubatu minal auzar, taubat sanging dosa-dosa. Mergo tobat ora mulai ngesuk mulai kapan? Ora mulai sikit mulai kapan? Ketika taubat kita tentukan waktunya yang akan datang, maka tidak akan datang. Taubat harus segera kita laksanakan. Tentunya masing-masing kita ada yang sedang merasa banyak dosa, maka segera bertaubat. Bertaubat dengan tentunya mengisi dengan memperbanyak kebaikan termasuk memperbaiki sholat. Kebetulan di bulan nanti akan masuk pada bulan awal mula sholat diwajibkan. Setidaknya peristiwa di Sumatera ini menjadi pengingat bagi kita. Sebab kita bayangkan sejenak banyak rumah yang terbawa banjir bandang. Angger ganu lagi gawe omah, hanya bangga nyong bisa gawe omah, hanya bangga nyong duwe omah, ora dibarengi nggo ibadah, siki kira-kira duwe apa? Omahe wis ora duwe apa-apa. Langa sing dadi celengan. Lah nyong duwe tanah hamba, ternyata karena banjir bandang 3 desa tapi bisa hilang. Sedesa-desane. Hilangnya dudu hilang bumaring nih, tapi ketutupan longsoran itu. Padahal jakunyong duwe tanah hamba banget sih. Beri aja duwe apa? Angger ganu lagi ngolet duit nggo tuku tanah orang bari ibadah. Bahkan mobil-mobil yang mereka banggakan sudah tidak layak pakai, bahkan konon menjadi
berbau anyir karena orangnya sekalian meninggal di dalam mobilnya. Naudzubillah. Di antara beberapa peristiwa yang terjadi teman kita di Sumatera menjadi kota zombie karena banyak orang yang meninggal tanpa dirawat, mereka ada di dalam mobilnya. Terlihat juga di sana ada peternakan sapi yang matinya sapi itu seperti baris karena memang mungkin perasaannya sama panik dan separuh sapi tertimbun tanah, maka matinya semuanya mati. Kalau yang mereka banggakan adalah punya sapi, sekarang punya apa? Artinya apa dalam hal ini kita memang diperintahkan untuk mencari rizki yang halal. Jadi, kalau dalam kitabnya itu tolabul halali faridotun ba'dal faridoh, matlubun faridun ba'dal faridoh. Mencari rizki yang halal itu diperintahkan. Bahkan hukumnya fardu setelah fardu. Katakan kita meyakini bahwa sholat itu fardu, maka mencari rizki yang halal itu adalah setelahnya. Saking fardu nih, mencari rizki yang halal. Tapi ya jangan sih ngolet rizki sing halal kelalen karo ngibadah. Mergo mbok ngasih kayak gue, ndel-ndelen duwe mobil, duwe tanah, duwe omah, Allah Ta'ala ora kurang sarang nggo njukut sedaya milikipun Allah Ta'ala. Terus kita ngadai kesempatan untuk memperbaiki, termasuk bulan Rajab yang akan datang merupakan bulan kesempatan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya istighfar itu kapanpun diwajibkan. Tapi di dalam bulan Rajab ini keistimewaannya istighfar kita dipandu oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan memperbanyak istighfar, taubat atas dosa-dosa yang kita lakukan, termasuk ada kesempatan kita puasa di awal bulan Rajab. Itu untuk persiapan amaliyah yang mungkin sedikit beda dari bulan-bulan yang lain. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab juga nanti tanggal 27 kita peringati malam 27 adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi setelah Amul Huzn, tahun di mana Kanjeng Nabi dipuntilar kelayan orang-orang terdekatnya. Saking susahnya Allah Ta'ala rekreasikan untuk Isra dan Mi'raj. Rekreasi Kanjeng Nabi ora kur maring Jetis atau Jogja, langsung maring langit. Isra lan Mi'raj punika. Dalam rangka mengelipur kesusahan Kanjeng Nabi, sing akhiripun muncul kewajiban nglampahi salat gangsal wekdal punika. Sabadanipun punika Kanjeng Nabi hijrah wonten ing Madinah, nembe temurun ayat wudu ingkang kita waos mangke niki ingkang syaratipun wonten pinten sedasa sepindah Islam. Wong wudu kudu wong Islam, artine angger ora Islam kok wudu ya wudune ora sah. Mergo di dalam wudu itu ada niat. Sementara niat itu syaratnya harus beriman. Oleh karenanya wudu syaratnya harus beragama Islam. Wudunya apik banget, lengkap banget, sempurna banget, tapi dudu wong Islam ya ora sah. Yang kedua wa tamyiz, anak yang sudah tamyiz. Anak sudah tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan. Tamyiz itu artinya membedakan. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Disarahnya lagi, tamyiz itu ketika anak sudah bisa cewek sendiri. Tamyiz itu anak yang sudah bisa berpakaian sendiri. Di antara kriteria tamyiz. Arti kitabnya pinter, wis bisa membedakan namroh karo jamroh. Namroh itu buah,
Samroh itu buah, jamroh itu bara. Tapi anggap saja cilik urung bisa medakna buah-buahan dengan bangba, ya berarti urung tamyiz. Maka dulu Nabi Musa alaihissalam itu cedal. Mereka pernah narik jenggote Fir'aun, arep digebuk nang bojone Fir'aun ora lih. Bocah urung ngerti apa-apa. Fir'aun ora ngandel. Angger ki bocah ngerti bisa narik jenggote nyaw. Maka bojone Fir'aun ya wis coba. Dicoba disandingi permen karo bamba. Nah, Nabi Musa alaihissalam jukut bambane dipun plok. Akhirnya pun cedal. Nek cedal akhirnya pun goli sowan maring goli ngadep maring Fir'aun pas sudah dewasa. Anggo ayat napa niku? Ayat sing yafqahu qali. Ayat apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kalau supaya Allah Ta'ala ngudari pelone Nabi Musa supaya mengko pas ngomong maring Nabi Musa maring Fir'aun itu bisa paham dan kaum-kaumipun. Ya mergo wekdal kecil itu mambamba gara-gara dites pernah wekdal narik jenggote Fir'aun. Artinya apa? Tamyiz dalam hal ini ada yang mengatakan batasannya adalah sudah bisa membedakan. Di antaranya membedakan antara samroh dengan jamroh. Iya, tamroh bisa, bukan samroh bojone. Tamroh buah dengan jamroh bara. Wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Yang ketiga dan 4 syaratnya wudu itu suci dari haid dan nifas. Artinya ketika perempuan dalam kondisi haid dan nifas karena mereka dalam kondisi berhadas yang hilangnya harus menunggu waktunya, maka ketika belum selesai haid dan nifasnya haram untuk berwudu yang dalam rangka menghilangkan hadas kecil karena memang sedang membawa hadas besar. Kalau al-Islam wa tamyiz ini juga berlaku untuk mandi. Jadi mandi pun juga nanti syaratnya Islam dengan tamyiz juga. Kalau an-naqa 'anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas ini berlaku bagi mandi dan wudu, tapi tidak berlaku bagi orang yang sedang haji dan umroh. Orang yang haji dan umroh untuk melaksanakan manasiknya, walaupun dia dalam kondisi haid dan nifas itu boleh. Jadi ketika teman-teman disunahkan wudu, orang yang sedang walaupun lagi haid dan nifas itu boleh, tetap boleh berwudu sebagaimana wudu yang biasa itu. Artinya wudu krono apa? Tapi ketika dalam kondisi normal bukan sebagai orang yang muhrim atau ihram itu tidak boleh wudu dengan niat ibadah atau niat menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau ada wudu niat tabarrud, ngadem-ngadem wajah karena anggota yang lain itu boleh. Tapi ketika niatnya beribadah itu enggak boleh. Artinya enggak boleh juga enggak sah karena dia sedang membawa hadas besar. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Juga harus suci dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti cat kayu yang hilangnya harus dengan minyak. Maka ketika ada di anggota wudu harus dihilangkan dulu. Karena syaratnya wudu itu terbebas dari hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a.
pada anggota wudunya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Contoh dalam syarahnya itu seperti tinta. Tinta itu juga ketika ada di kulit, ketika terkena air wudu, airnya akan berubah. Ataupun sabun harus tidak ada, karena ketika air berubah dengan sesuatu yang suci, al-mughayyir bitahir, itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kan dalam takribnya seperti itu. Di dalam bak bocah lebung kamar mandi ngesorna sabun, banyune tah esi bening, tapi ketika diambil ada umpruknya, dia ada umpruknya. Intinya airnya berubah karena sabun kan suci. Tapi ketika air suci berubah dengan sesuatu yang suci, maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Maka tadi walaupun sabun itu suci, tapi masih sabunnya gemblok nang kulit, ketika wudu harus dihilangkan dulu. Karena itu akan merubah air yang asalnya suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan. Maka di anggota wudu harus terbebas dari sesuatu yang merubah air. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelawan pira-pira fardune wudu. Ini yang mengapa kata Ustaz Abdul Haris ngaji safinahnya sudah sampai mandi. Wis adus dening ana wudu maning. Jadi sedurung mandi kan bahas wudu ya. Bahas fardunya wudu, terus fardunya mandi, terus bahas syaratnya wudu itu. Ketemunya nang kene. Ketemunya karena apa? Karena di dalam berwudu syaratnya harus tahu fardunya wudu. Maka sebelumnya dibahas dulu. Furudul wudu isitatun itu yang kemarin. Fardunya wudu ada 6, kita harus tahu dan faham bahwa fardunya wudu itu ada 6. Karena apa? Karena untuk sahnya wudu kita harus tahu itu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Aja kursi penting apal tapi orang ngerti jenenge. Raup apal tapi kok nyebutnya bingung. Fardunya wudu itu ada 6, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib itu harus tahu. Tahu dan ketika nyong takon kudu bisa jawab. Karena syaratnya wudu kudu ngerti kue. Harus tahu fardune wudu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Selanjutnya ada lagi wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Jangan sampai karena tidak tahu fardu akhirnya meyakini fardu diyakini sunnah, itu enggak boleh. Lain halnya ketika ngati-atine wong orang ngerti, lah nak nyong orang ngerti fardune anu sing ora fardu karena fardu. Contohnya karena sangis biasa nih kemu tekanane fardu ora masalah. Tapi harus ngerti fardu dari sunnah ora sah. Makanya harus tahu tentang fardunya wudu. Nah, syarat yang ini yang keberapa tadi yang wa alayata kita ini kalau dalam syarahnya berlaku bagi al-awam, orang yang awam. Jadi ketika enggak bisa menentukan mana fardu mana sunnah, jangan sampai meyakini fardu jadi sunnah. Maka ana wong awam kudu ditakoni kira-kira raupe fardu apa sunnah. Kudu ngerti kowe. Angger ngerti kudune jawabe fardu kabeh bae. Bisa selamat. Tapi harus mencoba-coba dijawab sunnah, barangkali itu adalah fardu. Kalau orang awam madan parahnya di situ. Karena syaratnya wudu tidak boleh meyakini yang fardu menjadi sunnah. Kalau sebaliknya boleh dalam bagi orang awam. Anu sunnah darane pokoknya ngerti sing diperintahna tek lakoni anu fardu kudulah ora apa. Tapi anggar fardu aja ngasih disebutnya itu adalah sunnah dalam keyakinannya. Maka tadi sampaikan pembahasan wudu hampir selesai di selesai dengan mandi, terus bahas syaratnya wudu karena
di dalam syaratnya wudu ada kriteria harus tahu tentang fardunya wudu yang diterangkan sebelumnya. Wal ma'ut tahuru, menggunakan air yang suci. Suci dan tentunya suci mensucikan. Kalau tohir suci, kalau tohur suci dan mensucikan. Karena tadi ketika hanya suci tapi enggak mensucikan tidak bisa seperti air suci berubah dengan sesuatu yang suci, maka tidak bisa untuk berwudu. Contohnya air mustakmal, contohnya al-mughayyir bit-tahir. Air mustakmal itu air suci bekas nggo raup membasuh anggota wajib, netes, itu namanya mustakmal. Mustakmal itu syaratnya ada 3, airnya untuk membasuh anggota wajib. Yang kedua airnya sedikit. Yang ketiga airnya sudah terpisah dari anggota wajib. Jadi kalau 3 tidak terpenuhi maka enggak jadi mustakmal. Artinya walaupun mustakmal tapi boleh digunakan. Contoh banyu nakeh seperti di Buntet itu di masjid besar itu tempat wudunya di Kopok. Itu kalau memang banyak ya enggak jadi mustakmal karena banyak. Karena syaratnya mustakmal itu airnya sedikit untuk membasuh anggota wajib dan sudah terpisah dari anggota wajib. Itu air mustakmal. Itu juga suci tidak bisa mensucikan. Tapi ketika enggak memenuhi kriteria mustakmal maka tetap mensucikan. Karena yang suci tidak mensucikan saya sampaikan ada 2, air mustakmal dan air yang berubah karena sesuatu yang suci. Contohnya tadi air berubah karena sabun, air berubah karena minyak wangi dan seterusnya. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Yang ke-9 dan 10 digabung ini harus. Mengapa? Karena syarat wudu yang berupa masuk waktu dan berkelanjutan langsung itu hanya berlaku bagi daimul hadas, orang yang hadasnya terus menerus beser, warawiri ceret, maka anggara wudu cerete dibersihi langsung wudu langsung dandan langsung sholat. Wudu neng ngerteni mlebu waktu, ora bisa wudune sedurung adzan sudah masuk waktu nggak sholat sawise adzan nggak bisa. Ini untuk yang daimul hadas itu goli wudu ngenteni mlebu waktu disit, bar adzan bersih langsung wudu langsung dandan langsung sholat. Kok terpaksa lagi sholat tetap ceret dinyatakan sah karena sudah berusaha. Ceret pipis maksudnya. Daimul hadas itu bisa pipis terus menerus atau keluar mani terus seperti Sayyidina Ali kan orang yang ini banyak keluar spermanya. Kalau di Panusupan kemudian ada tamir masjid namanya Muhtalim. Muhtalim. Kok namanya Muhtalim ya? Muhtalim kan orang yang mimpi keluar sperma. Sedang Muhtalim. Di masjid yang paling bawah itu. Masjid Al-Huda Pak ya. Itu salah satu tamirnya namanya Muhtalim. Ini namanya bener apa Muhammad Talim itu ya. Itu tulisannya Muhtalim. Muhtalim kan orang yang ngimpi metu mani, Muhtalim. Orang yang mimpi basah betul. Nggak tahu maksud namanya apanya orang ngerti, tapi kalau mana kasarannya kayak gitu. Termasuk wong si warawiri ngentut nggak bisa ditahan-tahan terus, maka cara wudunya nunggu masuk waktu dan gagianan, mualah itu gagianan. Atau berlaku juga bagi perempuan yang istihadah. Itu juga cara wudunya seperti itu. Ngenteni manjing waktu, wudune gagianan, melayu gagian sholat. Artinya terpaksa neko lagi sholat, tetap hadasnya metu, sholatnya tidak sah. Maka 2 hal ini yang terakhir 9 dan 10 yaitu masuk waktu dan mualah berlaku bagi orang yang hadasnya terus menerus. Bagi kita yang aman, yang sehat walafiat, urung mlebu waktu wudu pun oleh wudune bar subuh nggo salat tekan isya ya monggo oleh kabeh. Arep bisa tahan ora batal.
Tapi bagi yang taibul hadas, mipil wudu, mipil sholat. Itu berkaitan dengan pasal syurutul wudu, semoga bisa difahami, termasuk untuk bulan Rajabannya bisa kita laksanakan bersama untuk melaksanakan kesunahan di awal bulan Rajab, termasuk kita yang mungkin nyongsi mulai kapan ya tobatnya yang konten Rajab ya kena. Tapi langsung aja, ya kena malah orang-orang tobat-tobat. Istighfar kita perbanyak di bulan Rajab dan masuk wabil khusus di hari pertama, karena doa di malam 1 Rajab mustajabun. Mengatakan yang ngelaturakan, apabila ada paku yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kalimat yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwanil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min ad-dha'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syaqwa walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyam jali 'anhu sada حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فخطفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغير
مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا واتاك العود يبكي مرحبا وتذلل بين يديك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واستجرد يا حبيبي مرحبا ذاك ضبي النفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذا مشى الظلمام مرحبا وتنادوني رهيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين نواتيك المنازل مرحبا مرحبا بالعشي والبكور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا كل ما في الكون يامو مرحبا مرحبا فيك يا باي الجبين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد
الحسين مرحبا مرحبا ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك نام قد تبدى إلينا الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله عليم سري وافاي يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صانعتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تشاء عند تحرير الصدور أبدا الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جسد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جسد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد
محمد اللهم صل عليه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عدل اللهم قبره الكريم بعرف سليم الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasul ajma'in hamdan na'imin hamdas syakirin wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina ya Allah wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min fitnati hadzal zaman. Allahumma sallimna min fitnati hadzal zaman. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma barik lana fi auladina waj'alhum min ibadika sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsira wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa du'aan maqbula wa jasadan sabira wa lisanan dzakira wa qalban syakira wa umuran tawila fi ta'atika wa ta'ati rasulik wa antusahila ala kulli asir wa antaj alal asira yasira. Allahumma yassir lana ya Allah, yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna ya Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.